दुनिया अनिश्चिततारे परिपूर्ण एक दुखद स्थान अटे। लोक माने यह मध्य जानती नहीं जे एही पृथ्वी रे रहुथाई कोन करिवार अछि ओ केवल समय अतिबाहित हेबाकू दियंती। मात्र परमेश्वर आम्भ माननकू स्वर्गर बहुमूल्य आशा दैछंती। परमेश्वर आम्भ माननकू अनंत स्वर्गर राज्यर राजपदधारी जाजक हेबा पई प्रस्तुत करूछंती, जेउठी कोनोसी मृत्यु बा शोक बा पीड़ा नहीं। आजी आसंतु आम्भे माने आत्मा और कन्या आम्भ माननकू डाकुछंती एही उपदेश शीर्षकर सहित परमेश्वरंक वाक्य को भाग करिवार किछि समय नेबा। समस्त लोक कोरोना जीवाणु एबे नियंत्रण रु बाहर अछि आ केही मध्य जाने नाही जे एहा केबे समाप्त हेबो। किछि लोक चिंता कले जे एहा एक मौसमी महामारी थिला जहा शीत गला परे शेष हेबो, किंतु एहा एक एपरी महामारी नुहे जहा केवल शीत दिन रे विस्तारित हुए, किंतु यह वर्ष सारा रही थाए। केवल एतिकी नुहे, केतेक प्रसिद्ध डाक्टरी विशेषज्ञ कहिछंती एक रोग जहा यह ठारू अधिक संक्रामक हेबो आसीबो। यह व्यतीत उत्तरी ध्रुव रे बरफर एक विपुल परिमाण तरली जाउछि। जदि यह जारी रहे हजार हजार वर्ष पर्यंत बरफरे रखा जाइथिबा जीवाणु बाहर को आसीबो। कौनसी वैज्ञानिक विशेषज्ञ पाखरे मध्य एही जीवाणु विषय रे कौनसी ज्ञान किंबा अभिज्ञता नहीं। जेतेबेले बरफ तरलिबो और जीवाणु प्रसारित हेबो, तेबे मनुष्य एही पृथ्वी रे केमिति रही पारिबो। पिता और माता प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 रे मो निकट को आस काहेकि कहिले शैतान अनंत जीवनर पथ अवरोध करूअछि, जहा फलरे आम्भे माने पिता और मातांक पाखकू जाई न पारू। एहा सत्वे समस्त मानव जाति को पिता और मातांक पाखकू जीवा उचित आ परमेश्वरंक नियम अनंत जीवनर प्रतिज्ञा प्राप्त करिबा और अनंत स्वर्गर राज्यर आशा रखिबा उचित। कारण आम्भे माने शरीर रे बंचु अछु, तेणु स्वाभाविक रूपे लोक माने केवल एही विषय उपरे ध्यान केंद्रित करंती जे एही पृथ्वी रे केमिति जीवित रहिबा। मात्र कोन परमेश्वर आम्भकू यहा शिक्षा करंती नहीं जे पृथ्वी रे आम्भ मानक समय केवल अस्थायी अटे और पुणी आम्भे एहाकू परित्याग करिबा। सेही स्थान को जीवा पई कोन आम्भ मानकू सेही समस्त प्रस्तुत करिबा उचित नुहे जहार आम्भ मानकू आवश्यकता अछि। जदि आम्भे माने आज स्वर्ग को जीवा, तेबे कोन हेबो? कोण यह निजको स्वर्ग रे प्रवेश करिवार योग्य हेबा निमंते प्रस्तुत करूथाई उपयुक्त विश्वास और कर्मर सहित जीवन अतिबाहित करूअछु। एही पृथ्वी को देखिबा, तेबे यह अनेक रोग, विभिन्न जंत्रणा और दुख रे परिपूर्ण अछि। किंतु कोण परमेश्वर आम्भ माननकू यह जणाइले नहीं जे भविष्यत रे आम्भे स्वर्गर राज्य रे प्रवेश करिबा, जेउठी मृत्यु अबा शोक अबा दुख अबा जंत्रणा नहीं, किंतु केवल अनंत आनंद अछि जहा प्रत्येक दिन नवीनीकृत होइथाए। आजिकाली समय प्रकृत रे उड़ी जाए, कोण आपणको एपरि अनुभव हुए नहीं? आम्भ मानक जीवन दिनर एक पलक परी आम्भ मानक पाखरु अतिबाहित करिथाए। आम्भ मानक सतर्क रहिबार आवश्यकता अछि। आम्भ मानक आपण जीवनर लक्ष्य को यह चिंता करूथाई सठिक पथरे रखिबार आवश्यकता अछि। आज मु स्वर्ग रे पुरस्कार केमिति एकत्र करि परिबी जदि आम्भे माने एही प्रकार गोटिए क्षण पई मध्य चिंता न करू, तेबे यह मूर्खता हेबो। एहा आम्भ मानक सही समय को नष्ट करिवार कारण हेबो जहा परमेश्वर आम्भ मानक दैछंती। एथि पई आम्भ मानक विचलित हेबा उचित नुहे और स्वर्गर पथरे हजि जिबा उचित नुहे। आम्भ मानक पिता और मातांक उपरे आपणा विश्वास केबे पर्यंत रखिबा उचित, कारण परमेश्वर कहिले मात्र जे शेष पर्यंत धैर्य धरि रहिबो से परित्राण पाइबो। तेणु मु प्रार्थना करूअछि जे आम्भे आपणा विश्वास हराइबा नहीं, किंतु शेष पर्यंत एही पथरे चलिबा। आसंतु आम्भे माने प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 17 देखिबा। आत्मा और कन्या कहंती, से माने कोन कहंती? आस। पुणी जे सुने से कहू आस, जे तृषार्थ से आसु, जे इच्छा करे से कोन नेबा उचित? बिना मूल्य रे जीवनदायक जल पान करू। एहा परे केउ वाक्य दिया जाई अछि? जेउ माने एही पुस्तकर भाववाणी सबु श्रवण करंती सेमानंकर प्रत्येक जन को मु साक्ष्य देई कहूअछि, एही जदि एही सबु संगरे जोग करे
ତେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱର ତାହା ପ୍ରତି ଘଟାଇବେ। ପୁଣି କେହି ଯଦି ଏହି ଭାବବାଣୀ ପୁସ୍ତକର କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଲୋପ କରେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଓ ପବିତ୍ର ନଗରୀରେ ତାହାର ଅଂଶ ଲୋପ କରିବେ। ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବା ନା ନାହିଁ, ଏହା ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଯେ କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ବାଇବଲରେ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟର ପାଳନ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ସେହିପରି କରୁଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା କହନ୍ତି ଆସ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆମ୍ଭେ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଓ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ବିଷୟରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭକୁ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ କିଛି ଯୋଗ କରିବା ଅବା ନାହିଁ କିଛି ଲୋପ କରିବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭେ ବାଇବଲରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଗ ବା ଲୋପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭକୁ ସନ୍ଦେଶ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା କହନ୍ତି ଆସରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୋଗ କିମ୍ବା ଲୋପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଏହା ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭକୁ କାହାକୁ ଖୋଜିବା ଉଚିତ? ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନବ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଧନ୍ୟ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଯେବେ ସେମାନେ ସିଓନରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପିତା ଓ ମାତା ନିବାସ କରନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରାଯିବ ନାହିଁ ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ? ଆମ୍ଭେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା କାହିଁକି କହନ୍ତି ଆସ ଓ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ପାନ କର? ପ୍ରେରିତ ଯୋହନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ସେମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ଆତ୍ମା ଓ କିଏ ଅଟନ୍ତି? କନ୍ୟା। ପୁଣି ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା କିଏ ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ଆମ୍ଭକୁ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 4ରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭେ ଏହା ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ କ'ଣ ଅଟେ। ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 14। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା ଯେ କେହି ପାନ କରିବ, ସେ କେବେ ହେଁ ତୃଷାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା କେଉଁ ସ୍ୱରୂପେ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ନିର୍ଝର ସ୍ୱରୂପେ ତାହାଠାରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଂକେତ କରେ। ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ସେଥିରେ ଏକ ନିର୍ଝର ସ୍ୱରୂପେ ହେବ, ଯାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ନିର୍ଝର ସ୍ୱରୂପେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ। ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 5ରେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୀଶୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜଳ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇ ଯାକୁବ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୂମିଖଣ୍ଡକ ଦାନ କରିଥିଲେ, ସେଥିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସୁଖାର ନାମକ ସମୀରଣର ଗୋଟିଏ ନଗରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯାକୁବଙ୍କ କୂପ ଥିଲା। ଅତଏବ ଯୀଶୁ ପଥାସରା ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି କୂପ ନିକଟରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ସମୟ ମାନକ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 12ଟା ହୋଇଥିଲା। ପଦ 7। ଆଉ ଜଣେ ସମୀରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣି କାଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ନଗରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। ସୁଖାର ନାମକ ନଗରର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣି କାଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଯାକୁବଙ୍କ କୂପକୁ ଆସିଲା। ପଦ 9। ସେଥିରେ ସମୀରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣ ଜଣେ ଯିହୁଦୀ ହୋଇ କିପରି ସମୀରଣିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମୋ ହାତରୁ ପିଇବାକୁ ମାଗୁଅଛନ୍ତି? କାରଣ ସମୀରଣିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ଓ ମୋତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ସେ କିଏ? ଏହା ଯେବେ ଜାଣିଥାନ୍ତ, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଜାଣନ୍ତ ଯେ ମୁଁ କିଏ, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତ। ସେ ତାହାକୁ କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଆଉ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତାହା ଜୀବନର ଜଳ ଅଟେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 17ରେ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଦେବେ? ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ଦେବେ। ଆଉ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ସ୍ରୋତ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସେ କିଏ ଏହା ଯେବେ ଜାଣିଥାନ୍ତ, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ମାଗିଥାନ୍ତ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଯାକୁବଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟ? ପଦ 14ରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା ଯେ କେହି ପାନ କରିବ, ସେ କେବେ ହେଁ ତୃଷାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା କାହା ନିମନ୍ତେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ନିର୍ଝର ସ୍ୱରୂପେ ତାହାଠାରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ। ମୋତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ସେ କିଏ ଏହା ଯେବେ ଜାଣିଥାନ୍ତ, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ମାଗିଥାନ୍ତ।
आउ से तुम्भकु जीवंत जल देइथान्ते। कोण यार अर्थ यह नुहे जे आत्मा और कन्या अटंती जो माने समस्त मानव जाति को जीवनदायक जल प्रदान करुथाई एही पृथ्वी रे अनंत जीवन देवा निमंते प्रकट हेबे। से माने कहिले जे तृषार्थ से आसु और से बिना मूल्य रे जीवनदायक जल पान करू। से एकमात्र आम मानकु अनंत जीवन देई पारिबे परमेश्वर अटंती। प्रथम तिमोथी अध्याय 6 रे यह स्पष्ट रूपे लेखा होईछि जे अमर केवल परमेश्वर अटे। यार अर्थ यह अटे जे केवल परमेश्वरଙ୍କ पाखरे अनंत जीवन अछि और से आगम्य ज्योतिर्निर्वासी रे रहंती। जोहन अध्याय 4 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 रे आम्भे देखि पारिबा जे लोक माने परमेश्वरଙ୍କୁ किछि तुच्छ वस्तु रूपे पालन करंती। परिणाम स्वरूप से माने यह अनुभव न करी कि तांको सम्मुखरे किए अछंती तांको ठारू अनंत जीवन उछुड़ी उठुथबा श्रोता मागंती नहीं। से माने ताहांको अन्वेषण करंती नहीं। एपरि काहेकि एहा एथि पई अटे कारण से आम्भ मानंको परि शरीर रे थिले, आम्भ मानंको परि रहंती और आम्भ मानंको परि देखा जानती। एही कारणरु केही मध्ये चिन्हि पारे नहीं जे परमेश्वर अटंती आगम्य ज्योति रे रहंती जहाकू आम्भे देखिबा अबा एहा पर्यंत कि संगरे रहिबार साहस मध्ये करि पारंती नहीं। जोहनଙ୍କ पुस्तकरे समीरणीय स्त्री सहित यीशुଙ୍କ जो कथबार्ता हैला यह केवल बाइबल रो इतिहास रूपे दिया जाई नहीं बरं कोण आम्भकु परमेश्वरଙ୍କୁ चिन्हिबाकु देवा निमंते एही शब्द लेखा होई नहीं। जेबे आम्भे आत्मा और कन्याଙ୍କ पाखकु जाऊ तेबे आम्भमानଙ୍କ पाखरे अनंत जीवन होई परिबो। आउ केवल आम्भमानଙ୍କ परमेश्वर आम्भकु आत्मा और कन्याଙ୍କ पाखकु आसीबाकु शिक्षा करिसंती। समस्त स्वर्गीय संतानଙ୍କୁ सर्वदा स्वर्गर आशा रखुथै पिता और माताଙ୍କ वाक्य सुनिबा उचित एवं तांको पाखकु जीवा उचित। पिता और माता द्वारा आम्भकु शिक्षा करा जाइथिबा सुंदर उदाहरण और सिद्धांतर पालन करुथाई आम्भकु विश्वासर अनुग्रहपूर्ण जीवन जीवा उचित। आसंतु आम्भे एही संसारर एक उदाहरण देखिबा। आपणा कार्यकाल समाप्त हेबा परे प्रसिद्ध राष्ट्रपतिଙ୍କୁ मध्य कोण करिबा उचित? तांकु कार्यालय छाड़िबा उचित। चाकरी जेते भल हेउना काहेकि तांकु एक निश्चित बयस रे पहुंचिबा परे सेवानिवृत्ति हेबा उचित। जदियो जणे व्यक्तिଙ୍କୁ गतकाली अनेक लोकଙ୍କ द्वारा भल भावरे सम्मान दिया जाइथिला किंतु ताहाकु आज जणे महत्वहीन व्यक्ति रूपे विवेचना करा जाए। एही पृथ्वी रे जीवनर क्रम एमिति ही अटे। पृथ्वी रे वस्तु वास्तव रे अस्थायी अटे, समस्त किछि क्षणिक अटे। जेहेतु एही दुनिया रे जीवन समय और स्थानरु सीमित अटे तेणु आम्भमानंकु वस्तु ताहार समय समाप्त हेबा द्वारा जीवाकु देबा उचित। मात्र आम्भे स्वर्ग रे जीवा पई नियुक्त अटु जेउठी कोनोसी जंत्रणा नाही। एठारे पृथ्वी रे लोकमाने जंत्रणा दुख एकाकी उदासी और मृत्युर अनुभव करती। कोण परमेश्वर एही समस्त सांसारिक कष्ट को आम्भमानंको ठारू दूर करबा पई स्वर्गर महिमा को पछरे छाड़ी देई एही पृथ्वी को आसी नाहंती। परमेश्वर आम्भमानंको पाप हेतु क्रूसरे आपणा रक्त बुहाइले। जेबे आम्भे तांको बलिदान रो विषय रे चिंता करू तेबे आम्भमानंको स्वर्गीय पिता और मातांको महान बलिदान रो विषय रे मूर्खतारे केबे भूलिबा उचित नुहे। वर्तमान समय रे कोरोना जीवाणुर कारण रे आपण चर्च रे स्वतंत्र रूपे आसी पारिबे नहीं। आउ एबे प्राय 6 मास रु व्यक्तिगत आराधना करू अछंती। किछि लोक कहंती मते लागे जे मो विश्वास ठंडा होई जाउछि कारण मु चर्च जाउ नाही। भाई और भौणी माने आम्भ मानंको स्वर्गर राज्य रे फेरिबार अछि। आम्भे कहि थाउ जेते बेले आम्भे चर्च को जाऊ आम्भ मानंको विश्वास भलो होई थाए आउ चर्च न जाऊ तेबे आम्भ मानंको विश्वास ठंडा होई जाए। कोन आम्भ मानंको एही प्रकार कथा कहिबा उचित? एहा वास्तव रे हृदय विदारक अटे। जदियो आम्भे चर्च को आसु अबा नाही आम्भको सर्वदा परमेश्वरଙ୍କ सहित चलिबा उचित। केवल जेते बेले परमेश्वर आम्भ मानंको धरि रखंती तेबे जे आम्भे स्वर्ग को फेरी परिबा। कोन यहा सत्य नुहे? प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 और जोहन अध्याय 4 रे जोड़ा वाक्य द्वारा आम्भे यहा पुष्टि करि परिबा जे जीवनदायक जल रे आम्भ मानंको अनंत जीवन देवार परमेश्वरଙ୍କ इच्छा और योजना अछि। जीसु कहिले से किए एहा जेबे जानि थांतो ताहेले तुमे जीवनदायक जल ताहांकु मागी थांतो। एहार अर्थ अटे जे से तांकु अनंत जीवन मागी थांते कारण से जानु नथिला कि से किए अटंती एथिपई से यहा मागिले नाही। बहुत भाई भणी माने लोकमानंकु यहा कहू थाई शुभ संदेश भाग करूछंती
परमेश्वरଙ୍କ ଉପରେ विश्वास କରନ୍ତୁ ଓ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା ବିନା ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏହି ସନ୍ଦେଶର ତିରସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଦୁନିଆକୁ ନ ଦେଖି କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅସହାୟ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କ'ଣ ଏହି ଭୋଜନ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ହେବ? ଯଦି ମୁଁ ସେହି ଉତ୍ପାଦକୁ ମୋ ତ୍ୱଚାରେ ଲେପନ କରିବି ତେବେ କ'ଣ ମୋ ତ୍ୱଚା ଭଲ ହେବ? ମୋତେ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କହିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଶୋଭାମୟ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଜନା ଜୀବନଦାୟକ ଜଳରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଦୁନିଆର ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି ତେବେ କେବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଏହି ଛୋଟ ଜୀବମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, ଆଜି କ'ଣ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଅନୁସାରେ ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲି? କ'ଣ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ପୁରସ୍କାରକୁ ଅର୍ଜିତ କରୁଅଛି ଯାହା ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାରୁ ମିଳିପାରିବ? ଆମ୍ଭକୁ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯିଏ ନିଜକୁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 3:31 ଦେଖିବା। ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗମନ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେ ପୃଥିବୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସେ ପାର୍ଥିବ, ଆଉ ସେ ପାର୍ଥିବ କଥା କହେ। ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗମନ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ଯାହା ଦେଖିଅଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କେହି ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଓ ଶୁଣିଥିଲେ ତାହା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ କି ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଓ ଶୁଣିଥିଲେ ତାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଯେ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ଈଶ୍ୱର ଯେ ସତ୍ୟ ଏହା ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରିଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ଯେଣୁ ସେ ପରିମିତ ଭାଷାରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ମାତ୍ର ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ସେ ଜୀବନ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ। କ'ଣ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି? ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପେ ମେଷ ଶାବକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯିଏ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣା ଆଖି ଲଗାଇ ରଖନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ଆଖି ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଉଚ୍ଚ ବା ନିମ୍ନ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍। ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେହାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ସେମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସଫଳ ହେବା କାରଣରୁ ଖୁସି ହୋଇଥିବେ? ଅବଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସୁଖ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମିଳିଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁକୁ ଧରି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା କେବଳ ଏକ ମୃଗତୃଷ୍ଣା ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ପିଛା କରିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଥିବା ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା କହୁଥାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜାଗୃତ କଲେ। ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା ମାର୍ଗ ଓ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ମାର୍ଗ ଓ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ମୁଁ ହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 5ରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ତଥ୍ୟର ପୁଷ୍ଟି କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ 39 ଦେଖିବା। ତୁମେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛ, କାରଣ ସେଥିରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ, ଆଉ ସେହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମୋ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତୁମେମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହଁ। କ'ଣ ଏହା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଓ ଦୁଃଖଦ ନୁହେଁ? ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଯାଏ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଖୁସି ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି।
ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ନଥିଲା ତେବେ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଦୁଃଖଦ ହେବ। ମୁଁ ମାନୁଅଛି, ବରଂ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ? ଆମ୍ଭକୁ କେବଳ ଏହି ବାସ୍ତବିକତାର ଅସୁବିଧାରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ବିପରୀତ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛି ସେଠାରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅବା ପୀଡ଼ା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବି ନାହିଁ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟକୁ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସେହି ପଥର ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିରେ ପିତା ଓ ମାତା ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 54ର ସହିତ ଜାରି ରହିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 54 ପଢ଼ିବା। ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ? ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଂସ ଓ ରକ୍ତକୁ ଭୋଜନ ଓ ପାନ କଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ସେହି ଲୋକ କେଉଁମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯିବ? କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ଭୋଜନ ଓ ପାନ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମା ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏହି କାରଣରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ଏକ ନିୟମ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଆପଣ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 26କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 17 ଦେଖିବା। ପରେ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ନଗରରେ ଯାଇ ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ଗୁରୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୋହର କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ମୁଁ ମୋହର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ଗୃହରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବି। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଦ 26 ପଢ଼ିବା। ଆଉ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ରୋଟି ଘେନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ନିଅ ଭୋଜନ କର। ଏହା କ'ଣ? ମୋହର ଶରୀର, ଅର୍ଥ ମୋହର ମାଂସ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଦ 27 ଦେଖିବା। ଆଉ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ରୋଟି ଘେନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ନିଅ ଭୋଜନ କର, ଏହା ମୋହର ଶରୀର। କାରଣ ଯେଉଁ ନିୟମର ରକ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପକ୍ଷମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାତିତ ହେଉଅଛି, ଏ ମୋହର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ସେହି ରକ୍ତ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସତ୍ୟକୁ ନିୟମ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ଭୋଜନ ଓ ପାନ କରିପାରିବା। ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 22ରେ ନିୟମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏହାକୁ ନୂତନ ନିୟମ କୁହାଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ଏହା କର ତେବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଠାରେ ରହିବ। ଯେଉଁ ସମାରୋହରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ରୋଟି ଭୋଜନ କରୁ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କ'ଣ କାରଣ ଯେ ଆମ୍ଭେ ନୂତନ ନିୟମ ଓ ତାହାର ନିୟମ ସବୁର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗାଲାତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 3କୁ ଯିବା। ପଦ 23। ମାତ୍ର ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲୁ। କାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଓ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଜାଣୁ ଆଉ ତାହା ସଠିକ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ଭକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ନୂତନ ନିୟମର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପୁରାତନ ନିୟମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲା ଓ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା, ସେହି ପ୍ରକାର ଆଜି ତାହା କ'ଣ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମର ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି?
कोण परमेश्वर आम्भमानंकु गालातिय अध्याय 3 पद 23 रे संकेत देई नाहंती व्यवस्था ख्रीष्टଙ୍କ पर्यंत पहुंचीबा पई आम्भमानंक शिक्षक होई अछि जहा फल रे आम्भे तांकु चिन्हि परिबा। अन्य शब्द रे जेतेबेले आम्भे माने व्यवस्था को देखि थाउ तेबे आम्भे बुझी परिबा ख्रीष्ट निश्चित रूपे आम्भमानंक परमेश्वर अटंती जे पृथ्वी को आसीबे। पुणी परमेश्वर आम्भमानंकु नूतन नियम रो व्यवस्था द्वारा कहा विषय रे जानिबा को देबा को चाहंती तांको व्यवस्था रे परमेश्वरंक गुप्त इच्छा कोन आम्भको यहा मध्ये जणा हेबा उचित हो ना। आसंतु आम्भे माने गालातिय अध्याय 4 पद 22 देखिबा। कारण लेखा अछि अब्राहमकर दुईटी पुत्र थिले जणे दासी ठारू आउ जणे स्वाधीना स्त्री ठारू। जे दासीर पुत्र से शारीरिक स्वभाव अनुसार जात हेला मात्र जे स्वाधीना स्त्रीर पुत्र से प्रतिज्ञा बदल रे जात हेला। এই সমস্ত কথার রূপক অর্থ ଅଛି কারণ এই স্ত্রী মানে দুইটি নিয়ম স্বরূপ। টিয়ে নিয়ম সিনয় পর্বতর উৎপন্ন তাহা দাসত্ব নিমন্তে সন্তান প্রসবকারিণী হাগার সেথির নিদর্শন। হাগার এই শব্দ আরবরে সিনয় পর্বতକୁ বুঝাଏ পুଣି তাহা বর্তমান জেরুসালেমর সমতুল্য কারণ এ আপনা সন্তানମାନଙ୍କ সহিত ଦାସତ୍ୱରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜେରୁସାଲେମ ସ୍ୱାଧୀନା ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜନନୀ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ହାଗାର ଓ ସାରା ଅଟନ୍ତି। जदि पुरातन नियम को बुझीबा पई हागारंक उपयोग करा जायतिला तेबे सारांक विषय रे कोन कोन सारांक नूतन नियम को बुझीबा निमंते उपयोग करा जाय नथिला। पद 24 एही समस्त कथार रूपक अर्थ अछि कारण एही स्त्री माने दुईटी नियम स्वरूप सिनय पर्वत रे दिया जायतिबा व्यवस्था मोसांक द्वारा स्थापित पुरातन नियमर व्यवस्था अटे। हागार सेथिरो निदर्शन। हागार एही शब्द आरबरे सिनय पर्वत को बुझाए पुणी ताहा वर्तमान जेरुसालेमर समतुल्य कारण ए आपणा संतान मानक सहित दासत्वरे रही अछि। किंतु ऊर्ध्वस्थ जेरुसालेम अर्थात सारा स्वाधीना से किए अटंती? आम्भमानंक जननी। परमेश्वर नूतन नियम को सारा अब्राहम को भार्जा रूपे वर्णित कला। से आम्भमानंकु एहा अनुभव कराइले जे आम्भमानंक मातांक विषय रे साक्ष्य देबा पई सारा शेष रे एही पृथ्वी रे अछंती। परमेश्वर आम्भमानंकु यहा जानिबा को अनुमति देले जे एही पृथ्वी रे सारांक अस्तित्वर उद्देश्य आम्भको स्वर्गीय मातांक विषय रे जानिबा को देबा। एहा आम्भमानंक पई नूतन नियमर वास्तविकता आम्भमानंक स्वर्गीय मातांक खोजिबार परमेश्वरंक इच्छा अटे। आम्भमानंक पिता ख्रीष्ट अटंती जे मानव जाति को रक्षा करबा पई एही पृथ्वी को आसिले। जेबे पिता पृथ्वी रे थिले तेबे से आम्भमानंक पई अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश छाड़ी देले। एलिसा एलियंक पालन कले, जिहोशुय मोसांक पालन कले, पितर जीशुंक पालन कले आउ मु मातांक पालन करिथाए। जेपरि कि पिता कहिले मु मातांक पालन करे तेबे कोन आम्भमानंक जीवनर मार्ग आम्भमानंक पितांक समान हेबा उचित नुहे ओ कोन आम्भे मध्य मातांक पालन करिबा उचित नुहे। एपरि कहूथाई आम्भको भविष्यत रे आम्भमानंक पाखरे हेबाकु थिबा सेही शोभामय जीवन को केबे हाथ छड़ा करिबा उचित नुहे जहा परमेश्वर आम्भमानंक पई प्रस्तुत करिसंती। आसंतु आम्भे माने स्वर्गीय मातांक सहित उज्जवल भविष्यत आडको निरंतर दौड़ुथाई पितांक मार्गर पालन करिबा। मु आजिर उपदेश समाप्त करिबाकु चाहिबी। आपणक बहुत बहुत धन्यवाद।